शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। समुद्र ఉన్నంత కాలం जब तक समुद्र रहेगा తరములు తప్పవు, తరంగములు ఉంటాయి। उसके लहरें भी रहेगा। సాతాను ఉన్నంత కాలము जब तक शैतान रहेगा శ్రమలు, क्लेश, శోధనలు कष्ट వస్తూ ఉంటాయి। आता ही रहता है। ఇంటింటికి ద్వార స్తంభం ఎలా ఉన్నదో, हर एक घर में जिस प्रकार का खंभा रहता है, ద్వార స్తంభం అనగా खंभे काट दे, గడపని, గడప दरवाजा के नीचे फाटक, दरवाजे के नीचे जो घर रहता है, फाटक విశ్వాసులందరికీ पूरे विश्वासियों के लिए శ్రమలు ఉంటాయి। क्लेश तो रहता ही है। సేవకులు సైతం सेवक सहित శోధనలు పడుతూనే వస్తూ ఉంటారు। क्लेशों में तो गिरते आते ही है। అయితే तो మన ప్రభు అయిన हमारे प्रभु యేసుక్రీస్తు यीशु मसीह లోకాన్ని జయించి ఉన్నాడు। संसार पर जय प्राप्त किया हुआ है। కాబట్టి इसलिए ఆయన మనకు वह हमारे लिए జయమునిచ్చెను। विजय दिलाया। హల్లెలూయా। हालेलुया। మన సమస్యలన్నిటికంటే हमारी पूरी समस्याओं से ప్రభు గొప్పవాడు। परमेश्वर महान है। మనకి ఎన్ని శ్రమలు ఉన్నాను, हमारे भीतर कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, దుష్టులు సహించినప్పటికీ दुष्ट सहन करने के बावजूद भी ప్రభు గొప్పవాడు కనుక प्रभु महान है। లోకంలో ఉన్న వాటికంటేను, संसार में रहने वालों से भी మీలో ఉన్న వాటికంటేను आपके अंदर जो भी है, మనం నమ్మిన దేవుడు గొప్పవాడు। हम जिस पर भरोसा करते हैं वो महान परमेश्वर है। ఆయన లోకాన్ని జయించి ఉన్నాడు కనుక, संसार पर विजय प्राप्त किया हुआ है। శ్రమలను జయించిన వాడు కనుక, क्लेशों पर भी विजय प्राप्त किया हुआ है। ఆనాడు उन दिनों में నెబుకద్నెజరు नेबूकदनेस्सर అగ్నిగుండంలో आग में 7 రెట్లుగా 7 गुना వేడి చేసిన गर्म करके ఆ నిప్పుల్లోకి उस आग में వేసి ఉన్నప్పుడు डालने पर దాని మన దేవుడు हमारा परमेश्वर దాని మధ్యలో అగ్నిగుండంలోకి మధ్యలోకి వచ్చి उस आग के बीच में आकर వారిని కాపాడినట్టు పరిశుద్ధ గ్రంథ లేఖనంలో రాయబడి ఉంది। उनको बचाया करके पवित्र वचन में लिखा गया है। ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు प्रभु यीशु मसीह भी ఎన్నో శ్రమలు పడి ఉన్నాడు। कई प्रकार की क्लेश उठाए। పరిచయులు, फरीसी, సదుకీయులు, सदुकी, క్రీస్తులో అయిన प्रभु यीशु मसीह ने మీద उनके ऊपर నేరములు మోపి अनेक प्रकार की निंदा హింసించి लगाकर उन्हें हिंसित किया। భోజన ప్రియుడు, भोजन प्रिय, పాప స్నేహితుడని, पाप का मित्र करके దెయ్యముడు వేయబడిన వాడని పరిహాసించారు। सातानों को पकड़ने वाला करके उनका हंसी उड़ाते थे। ఎబ్రియులు రాసిన పత్రిక इब्रानियों की पत्री 2వ అధ్యాయము 2 अध्याय 13వ వాక్యం మనం గమనించినట్లయితే 16 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो అక్కడ రాయబడుతుంది। वहाँ पर लिखा हुआ है, ఒకసారి మనం చదువుకుందాం। एक बार पढ़ते हैं 16 18 18 16 से 2వ అధ్యాయం 18 दूसरा अध्याय 18। क्योंकि जब उसने परीक्षा की, दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। మీరు శ్రమలను కష్టాలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు आप जब दुख और क्लेशों का सामना करोगे, उन యేసు उठाओगे, వైపు చూడండి। प्रभु यीशु मसीह की ओर देखो। ఆయన పై నుండి वो ऊपर से మనల్ని చూసి हमें देखकर ఆయన శక్తి మన మీద ఉంచి ఉన్నాడు। अपनी शक्ति हमारे ऊपर रखा हुआ है। లోకమును జయించిన जो इस जगत पर विजय प्राप्त करने वाला విజయం మన విశ్వాసమే। विजय हमारा विश्वास ही है। యుద్ధము ప్రభువుది, युद्ध जो है वो प्रभु की ओर से है, అపజయము అపవాదిది। और अविजय जो है अविजय वो अपवाद का है। జయం మనకి, जय जो हमें శ్రమ లేని సుఖ జీవితములు ప్రభు నీకు बिना श्रम के सुखमय जीवन వాగ్దానం చేయలేదు। दूंगा करके प्रभु आपको प्रतिज्ञा नहीं दे रहा है। నువ్వు క్రైస్తవుడినై ఉన్న ఎడల अगर आप मसीहा हो तो గులాబీ వంటి गुलाब के रूप में మెత్తని సుఖ జీవితం జీవించవచ్చు అని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఎక్కడా రాయబడలేదు। गुलाब के फूल की तरह सुखमय नींद सुखमय जीवन जी सकते हो करके पवित्र शास्त्र में कहीं लिखा नहीं गया। ఎప్పుడైతే మీరు క్రీస్తుని जिस समय
అంగీకరించారో अपने जीवन में अंगीकार किए हो, అప్పుడే तभी అపవాది మీకు शैतान जो है విరోధిగా మారి ఉన్నాడు. आपके विरोधी के रूप में बदला गया। ఉదాహరణకి उदाहरण के लिए ఒక చిన్నకోతి చిలుకను చూడండి. एक बिट्टू को देखिए, తన గూడిలో నుండి బయటికి రావడానికి वो अपने घोंसले से बाहर निकलने के लिए ఎంతో ప్రయత్నిస్తూ ఉంటది. कोशिश करती रहती है। ఆ ప్రయత్నంలో उस कोशिश में దానికి శ్రమ उसको क्लेश కష్టపడుతూ ఉంటది ఆ గూడిలో నుంచి రావడానికి. कष्ट उठाती रहती है ताकि वो उस घोंसले से बाहर निकल सके। అది చూసిన ఒక బాలుడు उसको देखने वाला एक बच्चा, అయ్యో ఈ చిన్నకోతి చిలుక ఎంతో కష్టపడుతూ ఉన్నది ఆ గూడిలో నుంచి రావడానికి అని या तोता जो है उस घोंसले से बाहर निकलने के लिए बहुत मेहनत कर रही है, జాలిపడి उस पर दया कर ఆ గూడిలో నుంచి ఆ చిన్నకోతి చిలుకను తీసుకున్నాడు. उस घोंसले में से బయటికి उस తీసుకున్నాడు. चिड़िया को बाहर निकालता है। ఆ చిన్నకోతి చిలుక బయటికి వచ్చిన తర్వాత और जैसे वो बाहर निकलता है, ఎగరడానికి ప్రయత్నించింది. उड़ने की कोशिश करती है, కానీ ఎగరలేకపోయింది. लेकिन उड़ नहीं पाती है। కారణం ఏంటంటే इसका कारण क्या है? ఆ గూడులో నుంచి బయటికి రావడానికి చిన్నకోతి చిలుక యుద్ధం చేయాలి. उस पिंजरे में से बाहर निकलने के लिए उस तोते को युद्ध करना है। దాని యొక్క నరాలు గట్టి పడేదాకా ఆ గూడులో నుంచి ఆ చిక్కుబడిన ఆ తీగలన్నింటినీ తెంపుకొని బయటకు వచ్చినప్పుడే उसका नस जो है एकदम मजबूत बनकर जब वो बाहर ఆ निकलता చిన్నకోతి చిలుక నరాలు है, उस तोते का जो नस है గట్టిపడి बटरफ्लाई बटरफ्लाई हाँ तितली నరాలు గట్టిపడి उसका नस जो है मजबूत होकर బయటికి వచ్చి बाहर आकर ఎగరగలిగే శక్తి కలిగి ఉంటుంది. उड़ने की शक्ति प्राप्त करती है। కానీ लेकिन అది అక్కడ దాకా ప్రయత్నించినప్పుడు ఈ బాలుడు लेकिन जब वो कोशिश करता है तो यह बच्चा దాని కష్టాన్ని చూడలేక ఆ గుడ్ల నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చాడు. उसकी मेहनत को ना देख पाते हुए उसको बाहर निकालता है। ఎగరలేని పక్షంగా वो उड़ नहीं पाती है, అది చీమలు పట్టి చనిపోయింది. उसको चीटियां पकड़कर मर जाता है। కారణం इसका कारण దేవుణ్ణి నమ్మిన తర్వాత परमेश्वर को मानने पर మనకు అనేక శ్రమలు వస్తాయి. अनेक प्रकार की क्लेश हमारे ఎదుటి ऊपर వారు అనేక మాటలు అంటారు. सामने वाला व्यक्ति हमारे पर अनेक इल्जाम लगाएंगे, ఆయనను तो भी అవన్నీ ప్రక్కన నెట్టేసి उन सारी बातों को एक साइड में रख దేవుడి యందు భయభక్తులు కలిగి నడవగలిగితే నువ్వు परमेश्वर के अधीन होकर भयभक्ति के अनुसार उनके साथ चलोगे तो దేవుడి యందు భయభక్తులు కలిగి నడవగలిగితే నువ్వు परमेश्वर के अधीन होकर भयभक्ति के साथ चलोगे तो నీకు జయం వస్తుంది. आपको जय मिलेगा। ఆ సాతాను నుంచి యుద్ధము యెహోవా అన్న రీతిగా అపజయము సాతాను అన్న రీతిగా ప్రభువుకి ప్రభు నీకు మేలుగా చేస్తాడు. यहोवा की ओर से विजय प्राप्त होता है और शैतान की ओर से अपजय प्राप्त होता है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अनेक उपकार कार्य करेंगे। కనుక इसलिए మనకు శ్రమలు వచ్చినప్పుడు हमारे जीवन में अगर निंदలు क्लेश వచ్చినప్పుడు अपमान आए तो మనం త్రొట్టిల్లిపోతే तो डगमगाएंगे ఏ तो శ్రమ లేకపోతే कोई भी क्लेश नहीं रहेगा तो ఆ చిన్నకోతి చిలుకని ఎలాగైతే ఆ చీమలు పీక్కుంటున్నాయో जिस प्रकार उस तितली को वो कीड़ी जो पकड़कर खाते हैं, మనల్ని కూడా हमें भी ఈ చిన్న చిన్న శ్రమలకి छोटे छोटे क्लेशों ఈ में చిన్న చిన్న బాధలకి छोटे छोटे कष्टों में మనం త్రొట్టిల్లిపోతే अगर डगमगाएंगे तो అపవాది మనల్ని కూడా నిలిచేస్తుంది. शैतान जो है हमें भी काटने के लिए देखता रहता ఆ है। తండ్రి చెబుతా ఉన్నాడు ఆ చిన్నవాడితోటి, वो पिता उस बच्चे से बोलता है, అరే బాబు हे बेटा, నువ్వు సహాయం చేయాలనుకున్నావు కదా ఆ చిన్నకోతి చిలుకకి तू उस तितली के लिए मदद तो करना चाहता है, చేతులారా నీవు తన ప్రాణాన్ని నువ్వే అపవాదికి ఇచ్చిన రీతిగా ఆ తండ్రి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. तू खुद अपने हाथों से अपने प्राण को शैतान के हवाले कर दिए हो करके वहाँ पर पिता बोल रहा है। కనుక इसलिए మనం గమనించాలి हमें ध्यान देना है, ఆ చిన్నకోతి చిలుక రీతిగా ఎలాగైతే మారి ఉన్నదో जिस प्रकार वहाँ तितली बदल गया है, మనం కూడా అలా మారాలి. हमें भी उसी प्रकार बदलना है। కారణం इसका कारण ఆ చిన్నకోతి చిలుక మారక ముందు అది గొంగళి పురుగు వలె ఉన్నది. वो तितली बदलने से पहले ఆ గొంగళి పురుగుని ఎవరు చూసినా ఇష్టపడరు. उसके एड़े को देखने से कोई पसंद नहीं करता। అది
అది ఎక్కడ తగిలిన అనేక దురదతోటి మంత్రులు కూడా గడగడలాడించే పురుగు అది. वो जहाँ कभी शरीर में किसी भाग को भी छूते हैं उससे कुछ भी उत्पन्न होता है। ఆ గొంగళి పురుగుల నుంచి उस कीड़े के कारण ఎందుకు పనికి రాదని చెప్పేసి పారేసిన ఆ పురుగు నుంచి या कुछ काम करे करके फेंकने वाला एक कीड़ा जो है చిరుతపువ్వు చిలుక రావడం ప్రారంభమైంది. या तितली जो है आना प्रारंभ करता है। ఆ మధ్యలో 3 దశలు ఉన్నాయి. बीच में 3 दशाएं हैं। ఆ 3 దశలు కూడా చిరుతపువ్వు చిలుక ప్రభావంతో రూపొందించబడింది కనుక वो 3 दशाएं तितली के प्रभाव के आने के कारण అనేక శ్రమలు పడింది కనుక अनेक प्रकार की అనేక నిందలు పడింది కనుక अनेक प्रकार की निंदाओं को उठाने के कारण అప్పుడు ఈ చిరుతపువ్వు చిలుకగా మారింది. तब यह तितली के रूप में बदल जाता है। ఫస్ట్ ఎవరు ఇష్టపడలేదు కానీ पहले तो इसे कोई पसंद नहीं करता। చిరుతపువ్వు చిలుకగా మారిన తర్వాత जब ये तितली के रूप में बदल जाता है అనేక మంది దానిని ఇష్టపడతారు. हर कोई इसे पसंद करने लगते हैं। ఇప్పుడు నీకు కష్టం కావచ్చు, अभी आपको ज्यादा कष्ट उठाना నీ ఎవరు పట్టించుకోకపోవచ్చు, आपकी परवाह ना करे, నీ భర్త నిన్ను పట్టించుకోకపోవచ్చు, आपका परवाह ना నీ करे, అత్తమామలు నిన్ను పట్టించుకోవచ్చు, నీ కుటుంబం నిన్ను పట్టించుకోవచ్చు. నువ్వు ఆ చిరుతపువ్వు చిలుకగా నువ్వు 3 దశల కింద మారగలిగి ఉన్నట్లయితే उस तितली की तरह अगर आप 3 दशाओं में अपना रूप बदल सकते हो तो అప్పుడు उसी समय నువ్వు చిరుతపువ్వు చిలుకగా మారినప్పుడు जब तितली के रूप में बदलते हो దేవుడికి ఇష్టడిగా నువ్వు మారుతావు. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके मनपसंद बच्चे के रूप में बदलोगे। చూసే వాళ్ళకి देखने वाले నీ యొక్క ముఖ కాంతి వెలుగుగా ప్రకాశించబడింది आपका चेहरे में जो आपके चेहरे में चमक आएगा। కనుక इसलिए నువ్వు శ్రమలు వచ్చినాయని, क्लेश आया करके, నిందలు వచ్చినాయని, निंदा में आया అవమానాలు करके, వచ్చినాయని अपमानित हुए हो करके పదే పదిసార్లు దానికి కుమిలిపోతూ ఉంటే बार-बार उसके बारे में सोचते हुए ప్రయోజనం ఏమీ లేదు. कोई प्रयोजन नहीं होगा। ఆ గొంగళి పురుగుని గమనించు. उस कीड़े को ध्यान दीजिए, ఆ 3 దశలలో ఎంత శ్రమ పడి ఉందో वो 3 दशों में किस प्रकार का क्लेश उठाती है। అది చిరుతపువ్వు చిలుకగా మారినప్పుడు लेकिन जब वो तितली के रूप में बदल जाता है तो అది దాని ముఖ కాంతి ఎంత ఆనందంగా ఉందో. उसके चेहरे में जो प्रकाश आता है वो कितना सुंदर दिखता है। పరిశుద్ధ ఆ నెత్తటి గులాబీ పూలా ఉన్నట్లయితే इसलिए पवित्र शास्त्र में बताया जाता है कि उस मुलायम बीज इष्टपड़ोगे तो उसको आप पसंद करोगे। అది కోసిన తర్వాత जब उसको तोड़ोगे కొద్ది నిమిషాలే ఉంటుంది నీ చేతిలో. वो थोड़ी देर तक ही आपके हाथ में रहेगा। తర్వాత ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేస్తారు, తోకడం ప్రారంభిస్తారు నీకు. फिर उसके बाद जहाँ कहीं वो रास्ते में फेंक देंगे उसके बाद आप खुद लगेंगे। నువ్వు లోకాశలో ఉన్నట్లయితే अगर आप सांसारिक आशाओं में हो, నువ్వు లోకాశలో ఉన్నట్లయితే सांसारिक इच्छाओं में हो तो నీకు ఫస్ట్ మేలు కలిగినట్టే అనిపిస్తుంది, पहले तो आपको लगेगा कि आपका अनुसार हो रहा है, కలిసి వచ్చినట్టే అనిపిస్తుంది, आपके अनुसार हो रहा है, भलाई हो रहा है, అంతా బాగున్నట్టే అనిపిస్తుంది. सब सही हो रहा है अगर सोचोगे। కానీ लेकिन ఆ గులాబీ పువ్వు ఎలాగ ప్రొట్టబడిందో जिस प्रकार उस गुलाब के फूल को खोदा जाता है, ఒక్కసారిగా నీ కుటుంబం కూడా అలా పాడైపోయింది. एक ही बार आपका परिवार उसी प्रकार नाश हो जाएगा। కారణం इसका कारण ఎదుటి వారు నిన్ను పరిచయం నెరవేరే सामने वाले जब बर्बाद होते तो उसी पसने वाले होते మనం हैं। పాడైపోతుంటే ఎదుటి వారు నవ్వుతా ఉంటారు, हम बर्बाद होते हैं तो सामने वाला हंसते हैं బాగుపడితే ఏడ్చేవారు ఉన్నారు. और सुखी होते हैं तो रोने वाले भी है। కానీ మనం నమ్మదగిన దేవుడు लेकिन परमेश्वर బాధల్లో నుంచి నిందలో నుంచి ఆయన అరిచేతుల్లో ఎత్తుకోవడానికి నిన్ను ఇష్టపడతా ఉన్నాడు. अपमानों से निंदाओं से अपने हथेली में उठाने के लिए वो इच्छुक है। ఈ 10 రోజుల్లో నీకు శ్రమ ఉండొచ్చు, ये 10 दिनों में आप क्लेशों में हो, ఈ 4 రోజుల్లో నీకు శ్రమ इस ఉండొచ్చు, महीनों में आप शायद क्लेशों में जी रहे हो, ఈ 6 నెలలు నీకు శ్రమ ఉండొచ్చు. 6 महीने से सब कुछ आए हो। కానీ రాబోయే కాలంలో సుఖ జీవితంగా ప్రభువు నిన్ను ఆశీర్వదించబోతా ఉన్నాడు. लेकिन आने वाले समय में वो आपके जीवन में सुख और शांति को लाने वाला है। మనకి ఈ లోకంలో ఏది అవసరం లేదు. इस दुनिया में हमें कोई जरूरत नहीं है। దేవుడు మనకి పరలోకంలో జీవ కిరీటాన్ని రాయబడి ఉంది. स्वर्गीय राज्य में परमेश्वर हमारे लिए जीवन को कबूल रखा है। చూడండి, ఆ ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రికలో రాయబడుతుంది. इफिसियों की पत्री 6:30 వాక్యంలో 6वां अध्याय 10वां वचन में पद में చదవండి. पर ध्यान दीजिए। ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక इफिसी 6వ అధ్యాయము 6वां अध्याय 10వ వాక్యం. 10वां वचन
निदान प्रभु में हाँ और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो हम्म, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, हाँ क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। హల్లెలూయా హల్లెలూయా. అది ఆ అపవాదిని మనము ఎదిరించాలంటే ముందు మన అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్తున్నాడు సర్వాంగ కవచాన్ని మనం ధరింప చేసుకోవాలని अगर उस शैतान का हटा करना हो तो प्रेरित पौलुस बोलता है कि हमें యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు युद्ध जाने के लिए మనం ఎలాగైతే సమస్తం ధరించుకుంటామో जिस तरह का अपने शरीर की सुरक्षा के लिए ఎదుటి पहले వారితో యుద్ధానికి పోయేటప్పుడు కత్తి డాలు మరి కిరీటము ఇవన్నీ పాదరక్షణము ఎలాగైతే ధరించుకుంటామో जिस तरह युद्ध में जाने से पहले सुरक्षा का कवच को धारण करते हो మనం కూడా సాతాన్ని ఎదిరించాలంటే उसी प्रकार शैतान का सामना करना हो तो మనం కూడా ప్రార్థన మందులమై हमें भी प्रार्थना वीर बनकर మోకాళ్ళ అనుభవంతోటి घुटने के अनुभव में ఉపవాసంతోటి उपवास लेकर మనం ఆ సర్వాంగ కవచాన్ని మనం ధరింపజేసుకోవాలి कवच को धारण करना है। అలా ధరింపజేసుకున్నప్పుడే उसी प्रकार धारण करोगे ఎదురు వస్తున్న ఆ యొక్క అపవాదిని ఎదుర్కొనే మనలోకి ఉంటది तब सामने आने वाले उस शैतान की देह को समझते हो। इसलिए ప్రకటనలో రాయబడి प्राचीन काल में लिखा है 2వ అధ్యాయము दूसरा अध्याय 9-10 వాక్యాలు మనం గమనించినట్లయితే 9-10 पद को जब हम पढ़ते हैं तो मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू नहीं है और जो लोग अपने आप यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ఈ 10 రోజులు శ్రమలు నిందలు అవమానాలు మనం ఎదుర్కొన్నప్పుడు इन 10 दिनों में जो क्लेश निंदाएं आते हैं जब इसका सामना करोगे మనకి ముందుగా జీవ కిరీటాన్ని ప్రభు మనకి అందియబోతా ఉన్నాడు तो प्रभु आने वाला जीवन में जीवन का मुकुट हमें देने वाला है। ఈ లోకంలో ఆస్తులు అంతస్తులు మనకి ఏమొద్దు కానీ इस दुनिया में तो धन संपत्ति तो कुछ नहीं ప్రభు चाहिए। మన కొరకు మనకంటే ముందుగా వెళ్ళి प्रभु हमसे पहले जाकर మనకి అక్కడ సిద్ధపరిచి ఉంచాడు हमारे लिए वो तैयार करके ఆ रखा జీవ है కిరీటం కొరకు और उस जीवन के मुकुट के लिए మనం పరుగులు తీయాలి हमें दौड़ना है। హల్లెలూయా हालेलुया। ఈ శ్రమలు ఎన్ని వచ్చినా क्लेश चाहे कितना भी निंदा क्यों ना नहीं आए, వచ్చినా కానీ निंदा कितना भी क्यों ना आए, అవన్నీ ప్రకటన నెట్టేస్తూ इन सारी चीजों को एक साइड रखते हुए ప్రభు యందు प्रभु में భయభక్తులు కలిగి भयभक्ति के साथ జీవించడం నేర్చుకోవాలి जीना सीखना है। శత్రువులు ఎంతో మంది నిన్ను పాడు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు दुश्मन कई प्रीति से आपको बर्बाद करने के लिए देखता रहता है। ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే మరి मैं क्यों बता रहा हूँ, నేను అన్యంలో నుంచి దేవుడిని ఎరిగిన తర్వాత आप जब अन्य जातियों की प्रीति से परमेश्वर को जानने के बाद కొద్ది సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత कुछ दिन बीतने के बाद మరలా నేను అన్నిలో కలిసి ఉన్నా दोबारा अगर आप अन्य जातियों के बीच में मिल जाओगे కారణం ఏంటంటే इसका कारण क्या మా है? బంధువుల ఫంక్షన్కి వెళ్ళి ఉన్నా నేను मैं तो अपने रिश्तेदारों के बीच में गया था। అక్కడ కలిసినప్పుడు నా స్నేహితులు కలిశారు जब वहाँ मिला तो मैं अपने मित्रों से भी मिला। అరే బాబు నాతో కూడా నువ్వు పార్టీలో కూర్చోవాలి हे भाई तू भी हमारे साथ पार्टी में रहना, లేకపోతే ఈ సీసాలని పగలగొడతా नहीं तो ये सारी चीजें जो है मैं तोड़ूंगा। మాతో కలిసి తాగాలి నువ్వు हमारे साथ तेरे को भी पीना है, డాన్స్ చేయాలి नाचना है, ఇవన్నీ చేస్తేనే నువ్వు నా మా ఫ్రెండ్ ये सारी चीजें ఈ करोगे। రోజు 100 రూపాయలు కాదు 1000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడం కోసం అన్నాడు आज के दिन 100 रुपए नहीं నీ కోసం ప్రాణం పెట్టడం అన్నాడు तेरे लिए अपने प्राण भी दूंगा। ఆ స్నేహితుల కోసం మరలా నేను తాగాను मैं अपने उन दोस्तों के लिए फिर से दोबारा दारू पिया, ఎందుకంటే అది వేల ఖరీదయ్యా సీసాలు కంటే పగలగొట్టే పరువు పైకేమో ఇది గుట్టు సట్టుగా తాగితే ఎక్కడ వరకు చూస్తారా అనుకున్నా నేను क्योंकि वो तो उसकी कीमत हजारों है, अगर इसको तोड़ोगे तो इससे सबको पता चलेगा करके। అని మన అంతరంగంలో ఎరిగిన దేవుడైన लेकिन हमारे मन में रहने वाला अंतरंग ఆకాశం నుంచి నేను ఏం చేస్తా ఉన్నాడు చూస్తా ఉన్నాడు आकाश के ऊपर से मैं क्या करूंगा कि वो देख रहा है। అది తాగిన 3 రోజుల క్రితం उसको पीने के 3 दिन बाद నేను మంచంలో పడి ఉన్నా मैं बीमार पड़
కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది, किडनी में इन्फेक्शन आ गया, చాలా డబ్బులు ఖర్చు అయింది, बहुत सारा पैसा भी खर्चा हुआ। డాక్టర్ ఇక బ్రతకడం అని చెప్పేసి అన్నారు. डॉक्टर ने कहा कि अब ये जी नहीं पाएगा। కారణం ఏంటంటే యూరిన్ బంద్ అయిపోయింది నాకు. इसका कारण यह है कि यूरिन बंद हो गया था। ఆ డాక్టర్లు చెప్తా ఉన్నారు యూరిన్ వస్తే మనిషి బతుకుతాడు లేకపోతే లేదని చెప్తా ఉన్నాడు. और डॉक्टर बोले कि यूरिन आएगा तो ही बचेगा, नहीं तो नहीं बच पाएगा। ఆ సమయంలో నేను మరలా ప్రభువుని అనుకున్నా, అయ్యా उस समय में फिर से प्रभु से निवेदन किया हूँ, నిన్ను ఎరిగి हे पिता तुझे जानकर కొద్ది రోజులు నేను సేవ చేసి कुछ दिन तेरी सेवा करके మన స్నేహితుల కోసం నేను పక్కద్రోవ పట్టాను. फिर दोस्तों के खातिर मैं तुझसे अलग हो गया हूँ। నీ పనికి చేయడం నీకు ఇష్టమైతే ప్రభువా अगर तेरी इच्छा हो तो प्रभु నన్ను బ్రతికించు. मुझे बचा। నీ కోసం నేను మరలా మట్టిలో కలిసేంత వరకు నిన్ను ప్రకటిస్తాను. నేను दोबारा जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए मैं अपने जीवन में तेरे नाम को प्रकाशित करूंगा। అని నేను ప్రార్థన చేయడం इस ప్రారంభించాను. प्रकार मैं प्रार्थना करना प्रारंभ किया हूँ। మూడో రోజు యూరిన్ ద్వారా 3 రాళ్ళు బయటకు వచ్చినాయి. तीसरे दिन यूरिन के माध्यम से 3 पत्थर बाहर निकला। అది 4 సంవత్సరాల క్రితం. वो 4 वर्ष पूर्व की बात है। అది మొదలుకొని उसके बाद ఇంతవరకు మరలా నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళలేదు. अब तक मैं अस्पताल జ్వరం కానీ జలుబు కానీ దగ్గు కానీ నాకేం రాలేదు. बुखार बीमारी कुछ भी नहीं हुआ। ఎందుకంటే इसका कारण ప్రభువుకి నేను ఇష్టడై ఉన్నా, मैं प्रभु की ఆయన పని చేయాలని ఆయన కోరుకొని ఉన్నాడు కనుక उसका काम करना है। నేను यही కొత్త కాలంలో పట్టి ఉన్నప్పుడు जब मैं उनसे अलग हो गया था దేవుడు నాకు పరీక్షించుడు, प्रभु मेरी परीक्षा किया, పరిశోధించుడు, मेरी परीक्षा శ్రమ పెట్టి ఉన్నాడు. मुझे क्लेश देकर మరలా ఆయన వైపు నన్ను తిప్పుకున్నాడు. फिर दोबारा मुझे अपने ओर प्रेर लिया। కనుక इसलिए మన దేవుడికి ఇష్టలుగా మనం ఉన్నప్పుడు परमेश्वर की इच्छा के अनुसार శ్రమలు రావచ్చు, నిందలు రావచ్చు, అవమానాలు రావచ్చు. क्लेश आ सकता है, निंदा और अपमान भी आ सकता ఈ है। వాళ్ళు ఆడవారు అందరూ దూరం కావచ్చు. जो आपके अपने हैं वो सभी आपसे दूर हो सकते हैं। ఈ రోజు కాదు, आज के दिन 10 రోజులు కాదు, 10 दिन 20 రోజులైనా 20 दिन भी हो, దూరం అయినా పర్వాలేదు. दूर हो जाए तो भी कोई परवाह नहीं। ప్రభువుని కనిపెట్టుకుంటున్నారు. प्रभु की राज्य को తిరిగిపోయిన వారు మరలా వస్తారు. जो आपसे दूर हुए हैं वो फिर से आपके पास आएंगे। మేము భూకంపాలో ఉన్నామా, నీ సేవ చేసే స్థలం భూకంపాడు. मैं जहाँ सेवकाई करता हूँ वो भूकंप पालू है। దేవుడు నాతో మాట్లాడి అక్కడ మందిరం కట్టమంటున్నప్పుడు परमेश्वर हमसे बात करके यहाँ पर वहाँ कलश बनाने के लिए बोला तो ఆ స్థలం మా అక్కగారిది. वो जगह जो है मेरी सास की है। ఈ స్థలంలో కట్టబుద్ధాన్ని మా మిస్సెస్ ఆడది. इस जगह में कलश मत बना करके मेरी बीवी बोली थी। దేవుడు నాతో మాట్లాడినది నేను చెప్తా ఉన్నా. प्रभु ने मुझसे बात किया करके मैं बोला हूँ। కానీ నీతో మాట్లాడిన దేవుడు నాతో కూడా మాట్లాడాలి. लेकिन जो प्रभु आपसे बात किया उन्हें तो तुझसे भी बात करना है। అప్పుడే ఈ స్థలంలో మందిరం కట్టడం కుదిరింది అని చెప్పేసి అలా మాట్లాడింది. तभी इस जगह में कलश बना सकते हो करके बोली। మూడో రోజు తనతో మాట్లాడింది ప్రభు. तीसरे दिन प्रभु ने मुझसे बात किया। మేము తర్వాత మా అత్తగారికి కానీ మా తల్లి కానీ మా అన్నదమ్ములు కానీ ఎవరికి చెప్పకోకుండానే అకస్మాత్తుగా అక్కడ మందిరం ప్రారంభించాం. मैं अपने सास ससुर भाई माँ किसी को बताए बगैर वहाँ पर कलश बनाना प्रारंभ किया। కొద్ది రోజులు బ్రతకడానికి ఇచ్చిన స్థలంలో నువ్వు మందిరం కట్టుకొని మా అత్తగారు మాతో మాట్లాడటం ప్రారంభం చేయదు. कुछ दिनों के लिए आपके जीवन के लिए ये जगह दिया ताकि आप अपने जीवन गुजार 6 నెలల తర్వాత మా ఇంటికి రాలేదు, మాతో మాట్లాడలేదు. और यहाँ पर कलश बनाना मुझसे बात करना छोड़ दिया। 6 महीने तक मेरे घर नहीं आई। మా అమ్మతోటి మా వదిన మా తోడలు వీళ్ళందరూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. मेरी माँ से मेरे ससुर सभी लोग बात करने लगे। మీ ఊర్లో అనేక అప్పులు చేసి ఇక్కడికి వచ్చాడు. आपके गांव में उधारी करके यहाँ आया। మరలా ఇక్కడ అప్పులు చేసిన ఆయా రకములైన తెలివితేటలు చూస్తూ ఇక్కడ ఈ స్థలాన్ని ఆక్రమించుకోవాలని ప్రయత్నిస్తా ఉన్నాడు. फिर यहाँ पर उधारी करके इस जगह पर अपना कब्जा बनाना चाहता है। కుమారుడు తీసుకోవాలని చెప్పేసి మా అమ్మతో మాట్లాడా. अपने बेटे को अपने साथ लेके जाओ करके मेरी माँ से बात किया। కానీ నన్ను మా అమ్మతోటి लेकिन मैं अपनी माँ से बोला దేవుడు మాట్లాడిన కనుక ఈ స్థలాన్ని వదిలిపెట్టి నేను प्रभु ने मुझसे बात की इसलिए मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ఆ మందిరానికి వెళ్ళేటప్పుడు उस कलशा को बनाते అనేక समय శ్రమలు వచ్చినాయి. अनेक प्रकार के क्लेश आए। నా ఊళ్ళో కుటుంబంతో ప్రారంభమైంది మొత్తం. मेरे पूरे शरीर में एकदम बड़े बड़े फोड़े हो गए थे। ఆ రోజు యోబు ఆ కురుపులతోటి ఆ ఊపిలో బూడిద ఎలాగైతే ఉన్నాడు, उस समय में जिस तरह बड़े फोड़ों के साथ जिस प्रकार रहा, ఆ దురదకి చిన్న పిల్లలతోటి ఎలాగైతే పోపడం ప్రారంభించిండు, जिस तरह उस खुशी के कारण हुआ, నీవు ఆ దురదకి దివ్య
సిగరెట్ తోటి పోగొట్టడం ప్రారంభించిన सारा उसी प्रकार मैं भी उस खुशी को सहन ना करते हुए कहीं से खुशराने लगा। ఆ రోజు నేను ప్రభుతో మాట్లాడినా उन दिनों में मैं प्रभु से बात किया, అయ్యా हे प्रभु నువ్వు నిజంగా నన్ను ఇక్కడికి ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లయితే अगर तू सही में मुझे यहाँ के लिए चुन लिया है तो ఈ కుటుంబాలను తీసివేయి या जो थोड़े दिन सबको हटा दो। అందరూ యాదవ చేస్తా ఉన్నారు నన్ను सभी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, దూషిస్తా ఉన్నారు मेरी निंदा कर रहे हैं, ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతా ఉన్నారు हमारी तरीके से मेरे बारे में बोल रहे हैं, కనుక ఏది తీసివేయ్యా इसीलिए सारे कष्टों को हटा दो। అన్నప్పుడు ఒక స్వరం పడతా ఉంది నాకు जब मैं यह बोला तो एक स्वर मुझे सुनाई दिया, భయపడకు डरो मत, నీకు నేను తోడై ఉన్నా मैं तुम्हारे संग हूँ, నిన్ను నేను ఆశీర్వదిస్తాను मैं तुझे आशीष दूंगा। అని నాకు దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు इस प्रकार प्रभु ने मुझे प्रतिज्ञा ఈ दिया। రోజు ఇప్పుడు ఎలా ఏ స్థితిలో అయితే ఉన్నానో శరీరం ఆ స్థితిలో ఉంది. तीसरे दिन में अब जिस प्रकार मैं तंदुरुस्त दिख रहा हूँ वैसे ही था उस समय। ఎందుకు చెబుతా ఉన్నాను मैं सब किसने बता रहा ఈ हूँ, రోజు రేపు ఎల్లుండి శ్రమ ఉండొచ్చు आज कल परसों में आपके जीवन में నిన్ను ప్రేమించే వారు దూరం కావచ్చు जो आपसे प्यार करते నిన్ను हैं ఇష్టపడుతున్న వారు దూరం जो కావచ్చు आपको पसंद करते हैं वो दूर हो सकते हैं। మనకి ఈ అవసరం లేదు ये सब हमें जरूरत ప్రభు नहीं చెబుతాడు है। प्रभु बोलता है, జీవ కిరీటాన్ని సిద్ధపరచడానికి నీకు పరలోకంలోకి వెళ్ళి ఉన్నది देखो मैं तुम्हारे लिए जीवन का मुकुट तैयार करने के लिए स्वर्गीय राज्य में हूँ, దానికోసం మనం ప్రార్థనలాడాలి उसके लिए हमें तैयार करना है, దానికోసం మనం ప్రార్థనలాడాలి उसके लिए हमें दौड़ना है, प्रयास करना है। కనుక ప్రభువుని మనం అడుగుదాం इसलिए प्रभु से मांगना